Good morning, students. Today we are going to learn 1.4 Miss Silpari English workshop passage first. Reading skills, vocabulary and grammar are very important in English. Question first, read the following passage and do the activities. Passage first. I got ready and went to school. In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze and fixed on me. She shouted, "Come here with your notebook, Siley." I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. Some girls laughed loudly. The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose. She stared at me with an all-devouring look. "Go and stand near your seat," she yelled. I kept standing, punished for the whole period. The next was history class and my favorite subject. The teacher had asked us to memorize the causes and effect of the Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing all of us one by one. When my turn came, I went blank. The teacher gave me a stern stare while I stood there still with my head hanging down in shame. Mama and Papa continued their never-ending tips. Papa used every opportunity to express his annoyance. Mama, on her part, did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on a third one. That is me at school. Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa were quarreling. Sometimes, even in the midst of silence, Mama's screams came piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yell, my legs quivered. Reading skills, vocabulary, and grammar. Question first, read the following passage and do the activities. A1. Simple factual activities. तर विद्यार्थी मित्रांनो हा आपला पहिला क्वेश्चन आहे. आन्सर नेम ऑफ द फॉलोइंग. तर तुम्हाला डायरेक्टली उत्तर या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. फर्स्ट, मेन कॅरेक्टर ऑफ द सायली स्टोरी. दिस इज अ सायली स्टोरी. Saily's favorite subject is history. Question third, Saily's subject that Saily's class teacher taught English. And question four, the notebook that Saily had taken out by mistake, mathematics. By mistake, mathematics. Next question is there. State whether the following statement are true or false. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला चूक बरोबर अशा प्रकारचा प्रश्न परीक्षेमध्ये 2 मार्कासाठी विचारला जातो. तर पहिला क्वेश्चन आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. त्याचे आन्सरही तुम्हाला या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. ओके. तर सायली गॉट पनिश्ड इन द लास्ट पिरियड ऑफ द डे. फॉल्स. द टीचर हॅड आस्क्ड द क्लास टू मेमोराइज द कॉजेस अँड इफेक्ट्स ऑफ द बॅटल ऑफ पानिपत. ट्रू. द quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on Saily. True. Saily's father's scream came piercing through her ears. True. Next question is there. Answer in a short in your own words. तर आपल्याला स्वतःच्या भाषेमध्ये हे उत्तर लिहायचे आहे. The history teacher had asked them to memorize it. वाटणे उत्तर येईल अशा प्रकारचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. म्हणजे हिस्ट्री टीचरनं कोणत्या गोष्टी मेमोराइज करायला सांगितल्या, त्यांना काय मेमोराइज करायला सांगितलं. तर आन्सर
The causes and effects of the Battle of Panipat, right? Next question is there. The person who did not allow any such occasion to sleep without turning it into vociferous quarrel. Who? म्हणजे असा कोणता व्यक्ती आहे, तर आपल्याला इथे व्यक्तिवाचक नाम पाहिजे आहे, राईट. आन्सर आहे सायलीज मम्मा, म्हणजे मदर. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीज. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीज हा सुद्धा 2 मार्काला प्रश्न विचारला गेलेला आहे. आन्सर द फॉलोइंग. वाय कुड द नोटबुक हॅव फॉलन फ्रॉम सायलीज हँड. म्हणजे सायलीच्या हातातून वही या ठिकाणी का निसटलेली असेल, काय कारण असेल. तर व्हेन द टीचर कॉल सायली, जेव्हा शिक्षिकेनं सायलीला बोलावलं, सी ओबेड हर, तिनं त्यांच्या आज्ञा पाळल्या. बट हर अँग्री लुक मेड हर लेग्स ट्रेम्बल, परंतु त्यांच्या रागिष्ट चेहऱ्यामुळे तिचे पाय थरथर कापू लागले. सो द नोटबुक मे हॅव फॉलन फ्रॉम सायलीज हँड, आणि म्हणून सायलीच्या हातातून ती नोटबुक पडलेली असावी, राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट हॅपन्ड व्हेन इट सायलीज टर्न टू आन्सर. सायलीच्या उत्तर देण्याची वेळ आली तेव्हा काय घडलं. सायली वॉज वेल प्रिपेअर्ड, सायलीने बरोबर तयारी केलेली होती. विथ द कॉजेस अँड इफेक्ट ऑफ द बॅटल ऑफ पानिपत, पानिपतच्या युद्धाचे कारण आणि परिणाम याबद्दल तिने अभ्यास केला होता. वेन द टीचर बेगॅन टेस्टिंग, जेव्हा शिक्षिका टेस्टिंग करायला सुरुवात केली, ऑल ऑफ देम सायली वेंट टोटली ब्लँक, आणि त्यामुळे सायली पूर्णतः ब्लँक झाली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ द पॅसेज. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला हा प्रश्न सुद्धा 2 मार्काला या ठिकाणी विचारला जातो. वाक्य पूर्ण करून आपल्याला लिहायचं असतं, राईट. तर या ठिकाणी पहिलं क्वेश्चन दिलेला आहे. सायलीज पप्पा यूज्ड एव्हरी अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनॉयन्स इज अ करेक्ट आन्सर. Whenever Silas heard raised voices, she felt as if her mama and papa were quarreling. When Silas' class teacher told them that as she took out mathematics notebook by mistake to take their composition notebook, right? And last question is there. That as kept Silas standing punished for the whole period. The English teacher. The English teacher. It is a correct answer. Then students, we are learning the activities on vocabulary. तर आता आपल्याला या ठिकाणी vocabulary देण्यात आलेली आहे. पिक आउट सम कंपाऊंड वर्ड्स फ्रॉम द पॅसेज. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जोड शब्द आपल्याला शोधायचे आहेत किंवा संयुक्त शब्द शोधायचे आहेत. आता संयुक्त शब्द हे 2 नामापासून तयार होतील. 2 शब्दापासून या ठिकाणी कंपाऊंड वर्ड आपल्याला तयार होताना दिसतात. तर कंपाऊंड वर्ड कोणकोणते आहेत बघा. याच्यामध्ये नोटबुक, यामध्ये नोट आणि बुक 2 शब्द आलेले आहेत. वेल प्रिपेअर्ड आलेला आहे, राईट. नेव्हर एंडिंग, हाय पिच्ड. तर दीज आर द वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाऊंड वर्ड. यांना आपण कंपाऊंड वर्ड असं म्हणत असतो. तर नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे आपल्याला. फाइंड वर्ड्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट विच आर सिमिलर इन अ मीनिंग टू द वन्स गिवन बिलो. म्हणजे योग्य अर्थ असणारा शब्द आपल्याला या ठिकाणी भरायचा आहे. तर बघा, कुड नॉट रिमेंबर ऍट ऑल, म्हणजे काही आठवू शकलं नाही, म्हणजे काय, वेंट ब्लँक झालं. फिलिंग ऑफ अनॉयन्स बीइंग अँग्री, म्हणजे अतिशय राग येणे, म्हणजे अनॉयन्स अशा प्रकारे दिलेला आहे. नॉइजी अँड फोर्सफुल इन एक्सप्रेसिंग वन्स फिलिंग्स, वॉसिफरस अँड फ्राइटनिंग लुक, म्हणजे ऑल डेवरिंग लुक, राईट. The next question is there. Add the proper prefix to make the following words opposite in meaning. तर आपल्याला अपोजिट वर्ड तयार करायचा आहे आणि प्रिफिक्स लावायला सांगण्यात आले. प्रिफिक्स म्हणजे काय, अगोदर लावायचा आहे प्रत्यय आपल्याला. तर बघा, ओबे आहे तर त्याच्या अगोदर आपण डिस ओबे केलेला आहे. कंटिन्यूड आहे तर डिसकंटिन्यूड, अशा प्रकारे युद्धार्थी शब्द होईल. त्याच्यानंतर ऍड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स. आता आपल्याला या ठिकाणी ऍडजेक्टिव्ह तयार करण्यासाठी सफिक्स लावायचा आहे. सफिक्स म्हणजे काय, पुढे शब्द लावायचा आहे, राईट. लाफ, लाफिंग किंवा लाफेबल, राईट. थॉट, थॉटफुल. पनिश, पनिशेबल, पनिश, आणि कॉरल, कॉरल सम. तर अशा प्रकारे आपण उत्तर लिहू शकतो, राईट. A4 ऍक्टिव्हिटी आहे. बेस्ड ऑन कंटेक्स्चुअल ग्रामर, ग्रामरवर आधारित असणारा प्रश्न, व्याकरणावर आधारित असणारा प्रश्न
आपल्याला पॅसेजवर विचारलेला आहे. तर पहिला क्वेश्चन आहे चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला इनडायरेक्ट स्पीच करायला सांगण्यात आलेला आहे. तर इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना सुरुवातीला आपण वाक्याचा प्रकार ओळखायचा. आता तुम्हाला माहिती आहे वाक्याचे 4 प्रकार आहेत. या ठिकाणी गो अँड स्टँड नियर युअर सीट, सी एल्ड असं वाक्य देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे इथं गो न सुरुवात झालेली आहे म्हणजे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे आणि सी एल्ड आहे म्हणजे आपण ऑर्डर्ड म्हणू शकतो, ठीक आहे नाही, किंवा एल्ड ही लिहू शकतो आपण. पण आपल्याला कसं उत्तर लिहिता येईल बघा, शी ऑर्डर्ड हर, दोन वाक्य जोडण्यासाठी आपण टू घेतलं, टू गो अँड स्टँड नियर हर सीट. युअर सीट म्हणजे काय, हर सीट. असा थोडा थोडा आपल्याला बदल चांगला करता आला पाहिजे. दुसरा वाक्य आहे बघा, शी सेड कम हिअर विथ युअर नोटबुक सायली. आता सायलीला या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे वाक्य, म्हणजे हे सुद्धा वाक्य इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे, कम न सुरुवात झालेली आहे. म्हणून शी टोल्ड और आस्क्ड, आपण आस्क्ड घेऊ शकतो किंवा टोल्ड घेऊ शकतो. आस्क्ड सायली टू कम हिअर, हिअरचं काय आलं, देअर, विथ युअर, युअर म्हणजे हर नोटबुक. अशा प्रकारे आपण उत्तर काय आलं, शी आस्क्ड सायली टू कम देअर विथ हर नोटबुक. तर तुम्हाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट हा भाग समजलेला असेल यामध्ये. तर दुसरा क्वेश्चन दिलेला आपल्याला कंटेक्स्चुअल ग्रामरवर, आयडेंटिफाय द टेन्सेस, काळ ओळखायचा आहे. आता काळ ओळखण्यासाठी तुम्हाला सूत्र माहिती असायला पाहिजेत आणि कशा प्रकारे शब्द लिहिण्यात आले ते महत्वाचं आहे. तर ममा अँड पप्पा वेअर क्वारलिंग, या वाक्यामध्ये ममा अँड पप्पा हा सब्जेक्ट आहे. वेअर क्वारलिंग इज अ, या ठिकाणी इंडिकेटिंग इज अ कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, वेअर क्वारलिंग, राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर, सम गर्ल्स लाफ्ड लाऊडली. In this sentence, some girls is a subject, laughed is a verb, and loudly is a complement, right? Complement, it is called a complement. मग आपण या ठिकाणी लक्षात घ्या की आपल्याला क्रियापदावरून वाक्याचा काळ ओळखता येतो. लाफ्ड या ठिकाणी V2 देण्यात आलेला आहे, S प्लस V2 आहे म्हणजे सिंपल पास्ट टेन्स या ठिकाणी उत्तर आहे. ओके. तर आता पुढे आपल्याला शेवटचा एक क्वेश्चन देण्यात आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन म्हणजे आपल्या स्वतःहून आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. शुड टीचर पनिश गर्ल्स इन द क्लास, वाय. शिक्षकांनी मुलींना वर्गामध्ये शिक्षा दिली पाहिजे का आणि का. आन्सर, आता आपण मनानं उत्तर या ठिकाणी आणखीन याच्यापेक्षाही उत्तर वेगळं लिहू शकतो. टीचर शुड नॉट पनिश गर्ल्स इन द क्लास, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये पनिश करायला नाही पाहिजे. इट इज इन्सल्टिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कारण वर्गाच्या समोर त्यांना अशा प्रकारची शिक्षा करणं हे अपमानास्पद आहे. समटाइम्स इट इज डिस्करेजिंग इन्स्टेड ऑफ इन्स्पायरिंग, म्हणजे प्रेरणा देण्याच्या ऐवजी कधी कधी त्या गोष्टी त्यांना हताश करणाऱ्या असतील. टू द गर्ल स्टुडंट्स, मुलींसाठी. अँड नाव फिजिकल पनिशमेंट इज बॅन्ड ऑल्सो, इट इज अगेन्स्ट लॉ. आणि आता शारीरिक शिक्षा देणं हे काय झालेलं आहे की कायद्यानुसार हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि इतर मित्रांनाही शेअर करा. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.